And today we'll start with the new chapter, sand. Can you see the slide? জি স্যার দেখতে পাচ্ছি স্যার। আচ্ছা, গতকালকে তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে এই স্লাইডটা দিয়ে দিয়েছিলাম, তো তোমরা কি পেয়েছো ওখানে? জি স্যার পেয়েছি স্যার। জি স্যার পেয়েছি স্যার। দুটারই আমি ক্লাস লেকচারটা দিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের সাথে। ওকে, সো লেট আস স্টার্ট উইথ ক্লাসরুমে পেয়েছি। So in the sand chapter, we'll discuss about the few definitions, then the sources of sand, classification of sand according to size, properties and functions of sand, use of sand, test of sand, and marking of sand. So you all know about the sand and you have seen the sand around. In the construction of Tower 3 and Tower 4 is going on, and you have a lot of construction material, your stone chips, bricks, sand, everything is available there. You can go and see. However, let us see in bookish form what is called sand. The sand, it is an important building material. It is abundantly occurs in nature and is formed by the decomposition of rocks due to various weathering effects. And sand particles, it consists of small grains of silica, silicon dioxide, SiO2, and sands of various grades or sizes depending upon the intensity of weathering. If there is an extensive weathering effect, in that case, usually the sand grades, it becomes smaller. And if the weathering effect is comparatively lower, in that case, the sand grains are comparatively bigger in size. In the construction side, so various types of sand according to the size is being used. আমাদের দেশে যেরকম আমরা যেটা সিলেট স্যান্ড বলি, in the construction side, it is a little reddish in color, and the sand grain size is comparatively bigger. আর যেটা আমাদের river sand যেটা আমরা ইউজ করি, usually for finishing work or the say plastering work, the size of the grains are comparatively smaller. It is whitish in color. We'll learn one by one. The sand grains may be of sharp, angular, or rounded. It forms the major ingredients in concrete, lime mortar, cement mortar, etc. And in concrete work, it is usually termed as fine aggregate, and it contains about 30 to 40% volume of total aggregate. For example, আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে আমরা যে মর্টারটা ইউজ করি অথবা কংক্রিটে যেটা আমরা ইউজ করি কংক্রিট, সে ভলিউম আমরা বলি 1:2:4. এই 1 part, that means 1 part of cement with 2 part of fine aggregate with 4 part of coarse aggregate, 1:2:4. তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যদি আমরা টোটাল ভলিউম 1 + 2 + 6 4, it comes 7. So 7 এর মধ্যে around 2 part is your fine aggregate. If the ratio is 1:3:6, in that case the ratio will vary. So 1:2:4, total 7 part এর মধ্যে 2 part তাহলে আমরা পাচ্ছি fine aggregate. That means it is around 30% to 40% plus minus. Because say if you think about a container, it is filled up by say rounded coarse aggregate. So coarse aggregate দেওয়ার পরে মাঝে যে গ্যাপ গুলো থাকে, so it is filled up by the fine aggregate. এরপরে যেটা হয় fine aggregate দেওয়ার পরে যে pores গুলো থাকে fine aggregate, it is filled up by the say fine cementing materials. এবং তারপরে যেটা হয় সবকিছু দেওয়ার পরে যদি আমরা যে পানিটা দিই, this water, it is used in the decomposition of or the with the chemical reaction of the sand and cement. তো কাজে দেখা যায় যে স্যান্ডটা আমরা যেটা ইউজ করি, it is usually 30 to 40% or even 45% of the total volume of the concrete. Sand is a natural occurring granular material. It is composed of finely divided rocks and mineral particles. The most common constituents of sand is silica, that means silicon dioxide. It is usually in the form of quartz. In the picture you can see these are the various types of sand present. Sand is used to provide bulk, strength, and other properties to construction materials like asphalt and concrete. So sand, basically this is formed by the weathering of rocks and mostly obtained from pits, shores, riverbeds, and seabeds. So according to the source of your collection of sand, there are various types of sand. So based on the natural resources or natural sources from which the sand is obtained or collected, there are mainly 3 kinds of sand. First is pit sand, which is collected from the pit. মাটি গর্ত করে যেটা আমরা কালেক্ট করি সোর্স থেকে, we call it pit sand. River sand, যেটা নদীর তলদেশে বা নদীর অববাহিকা or the river shore যেটা পাওয়া যায়, we call it river sand. And sea sand, sea shore যেটা পাওয়া যায়, we call it sea sand. Now let us see the advantages and disadvantages
all types of sand and their uses in civil engineering construction. So at first, the pit sand, it is obtained by forming pit into the soils, excavated from a depth of about 1 to 2 meters from the ground level. Why? Because on the top surface of the soil, the various types of foreign materials and impurities are present. গাছের say শিকড়, ময়লা আবর্জনা, so different types of shells, gravels, etc. is present. That's why the first layer, 1 to 2 meters, is removed. Then it is excavated from a depth of 1 to 2 meters from the ground level. It is light brown or yellowish in color. It is sharp, angular, porous, and free from harmful salts. That means it has all the good qualities of a sand. It is sharp and angular. That means the shape is sharp and angular, so that the interlocking between the particles or interlocking with the say coarse aggregate and the fine aggregates themselves, it is good. It is porous and it is free from harmful salts. Clay and other impurities should be washed and screened before using it. So all types of sand, it should be washed away to remove all the impurities from the sand, and it should be screened. Normally, if you go to the construction site, you will see that screen is used. যে এখানে তারের যেটা ওয়্যার ম্যাসের এখানে স্ক্রিন ইউজ করা হয়, এটা চেলে নিয়ে ইউজ করা হয়. So this is how it is screened from other impurities. And fine pit sand, when rubbed between fingers, should leave no stain. A fine pit sand, if it is if no impurity is present or no dust is present, in that case, if you take some sand within your 2 fingers, if you rub it in between your fingers, it should not leave any stain. হাতে কোনো ধরনের ময়লা আবর্জনা বা কোনো ধরনের দাগ থাকবে না. এটাই হচ্ছে পিট স্যান্ডের বৈশিষ্ট্য. It is used for mortar and concrete work. Then your river sand, it is obtained from it is obtained from river banks and banks. It is available in clean conditions and usually free from salt, and fine rounded and polished due to rubbing action of water current. So due to the rubbing action of the water current, once water current passes on the bed of the river, say all the sand particles, it is carried away by the river current, and through the carrying away process, all the angular sides of the sand particles, it become polished and rounded. যে যখন স্রোতে যখন চলে যায়, স্রোত যখন বয়ে যায়, নদী যেটা রিভার বেডে যে স্যান্ডটা থাকে, এটা ডিউরিং দ্য রাবিং অ্যাকশন এন্ড দ্য রোলিং অ্যাকশন, যে শার্প রাউন্ডেড যে এজ গুলো যেটা থাকে সেটা ভেঙে যায়, এন্ড ইট বিকামস ফাইন এন্ড রাউন্ডেড. দ্যাটস ওয়াই ইন্টারলকিং, যেহেতু এটা রাউন্ডেড এগ্রিগেট হয়ে যায়, so in the aggregate, কারণ covered various shapes of the aggregate, rounded aggregate, angular aggregate, then flaky aggregate. এগুলো কি aggregate এর বিভিন্ন ধরনের সাইজ শেপটা কি পড়ানো হয়েছে? aggregated different shape of aggregate, এটা কি পড়ানো হয়েছে? মুজাহিদ, can you hear me? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। আচ্ছা, এই যে aggregate এ যখন এটা কি নাসির স্যার different shapes of aggregate, rounded aggregate, flaky aggregate, elongated, স্যার এটা স্যার একবার হালকা একটু বলে গিয়েছিলেন স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি একটু বলি, ওটা আসলে এগ্রিগেটটা হয়ে যাওয়ার কথা বাই দিস টাইম, কারণ একটার সাথে আর একটা লিংক করা আছে. আচ্ছা, তো বিভিন্ন ধরনের এগ্রিগেটের যে সাইজ থাকে, একটা রাউন্ডেড এগ্রিগেট, মানে যেটা কম্পারেটিভলি রাউন্ডেড বা গোলাকার যেটা থাকে. যে কোনটা গোলাকার থাকে, যে যদি রিভার বেডে ছোট ছোট পাথর হোক বা এরকম স্যান্ড হোক, এটা যদি রিভার কারেন্টে যদি বেডের উপরে কন্টিনিউয়াস রোলিং মেথডে মানে রোল করতে করতে যদি যায়, তাহলে এই যে বিভিন্ন ধরনের শার্প এজ যেগুলো থাকে, শার্প এজ গুলো ঘর্ষণে এটা ভেঙে যায়, তখন ইট বিকামস কম্পারেটিভলি রাউন্ডেড. রাউন্ডেড কেমন? এখন ছোট মার্বেল পাথর, যদি আমরা মার্বেল যেটা গুলতি যেটা বলে বা এরকম কোনো কিছু যদি আমরা ধরে নেই, এগ্রিগেট যদি ওইরকম হয়, তাহলে কি হয়, এই এগ্রিগেট গুলো একটার সাথে আরেকটা ইন্টারলকিংটা ভালো হয় না, কারণ দেয়ার ইজ নো শার্প এজ, একটা আরেকটার উপর দিয়ে এটা স্লাইড করে চলে যাবে. এই জন্য এই যে রিভার স্যান্ড যেটা, দিস মোস্টলি ফাইন অ্যান্ড রাউন্ডেড অ্যান্ড পলিশ ডিউ টু দ্য রাবিং অ্যাকশন অফ দ্য ওয়াটার কারেন্ট, এবং এটা সারফেসটা অনেক পলিশ থাকে. এই জন্য একটা পার্টিকেলের সাথে আরেকটা পার্টিকেলের এগ্রিগেটের সাথে আরেকটা সে ইন্টারলকিংটা জয়েন্টটা ভালো হয় না. বাট যদি এটা অ্যাঙ্গুলার এগ্রিগেট হলে একটার খাঁজে খাঁজে আরেকটার খাঁজে বসে যায়, দ্যাট মিন্স দ্য লকিং বিকামস মোর ইফেক্টিভ অ্যান্ড মোর say it becomes better and the strength is better. And having
As the river sand is mostly rounded in shape, that's why they have less frictional strength because of the roundness. যেহেতু গোল একটা আরেকটার সাথে মার্বেল পাথরের মতো, কাজে একটার সাথে আরেকটা ইন্টারলকিংটা কম হয়, কাজে ফ্রিকশনাল স্ট্রেংথটা কম হয়। It is almost white in color. Grains are smaller than pit sand, hence more suitable for plastering work. Normally available in pure condition and can be used in all kinds of civil engineering works. All kinds of civil engineering works, এটা যেহেতু মোটামুটি পিওর কন্ডিশনে, যেহেতু no harmful salt is present, এটা ইউজ করা যায়। Now the sea sand, this is obtained from seashore, fine rounded and polished due to rubbing action of water, and it is light brown. It is light brown in color. And sorry, okay. It is fine round and polished due to rubbing action of water. It is light brown in color. And as it is obtained from sea, it contains salt which attracts moisture from the atmosphere. During our brick classes, we have learned that if soluble salt is present inside the bricks, it creates some problem because the soluble salt, it attracts moisture from the atmosphere, and by the presence of moisture with the presence of water, all the soluble salt, it dissolves in the water and it comes to the surface of the bricks, and it accumulates on the surface of the bricks and it looks like a white patch, which is called efflorescence. Same thing happened in case of sea sand. The soluble salt, because you know the sea water is always salty. Sagorer pani ottonto nonta because a good amount of salt is present in the sea water. So as the sea sand is obtained from the sea, it contains salt and it attracts moisture from the atmosphere, which creates dampness, and such absorption causes dampness and disintegration of works. এবং যে কাজটা করা হয় এই sea sand দিয়ে সেটাতে is called disintegration of the work, and that's why this is worst of the three types of sand because of containing lots of salt. এই জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কে সাধারণত এই sea sand ইউজ করা হয়। Now the salt absorbs from moisture from atmosphere and cause permanent dampness and efflorescence in the structure. যদি এই sea sand ইউজ করা হয় তাহলে atmosphere থেকে dampnessটা moisture absorb করে, and finally a ব্রিকের ক্ষেত্রে যে কারণে efflorescence হয়, same thing happens in case of the structures built with sea sand. And sea sand does not have high compressive strength, high tensile strength, etc. So it cannot be used in construction activity. sea sand এর compressive strength এবং tensile strength দুইটাই কম থাকে, কাজে এটা এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে it is not recommended. Besides, it contains shells and organic matter, শামুক ঝিনুকের বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট টুকরা, and organic matter which decompose in the body of the mortar and concrete and reduce their life and strength. যদি এই স্যান্ড দিয়ে যদি বানানো হয় তাহলে এর মধ্যে যেটা শামুক ঝিনুকের যে ছোট ছোট parts of the shells and organic matter ডিকম্পোজ। কোথায় ডিকম্পোজ করে? যে মর্টারটা দিয়ে যদি আমরা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন করি অথবা যদি প্লাস্টার করি তাহলে এটা ডিকম্পোজ করে এবং ওই জায়গাটা কনস্ট্রাকশন ফল্ট হিসেবে দেখা যায় এবং ইট রিডিউসেস দ্য strength and life span. Sea sand should be as far as possible be discarded. It is generally not used for civil engineering purpose. This statement is very important. Usually আমরা ইউজ করি। নাও আমরা বিভিন্ন ধরনের ফাইননেস মডুলাস দেখব। এখন আমরা দেখলাম যে তিন ধরনের স্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য সোর্স। একটা দেখলাম হচ্ছে সি স্যান্ড, রিভার স্যান্ড এবং পিট স্যান্ড। এখন আমরা দেখব ফাইননেস মডুলাস, যে যেই স্যান্ডের যে স্যান্ড গ্রেন সাইজ ইজ কম্পারেটিভলি বিগার সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কোর্স স্যান্ড, যেটার গ্রেন সাইজ হচ্ছে মিডিয়াম সেটাকে বলি মিডিয়াম স্যান্ড, এবং যেটা ছোট সাইজের গ্রেন সাইজ যেটা থাকে উই কল ইট ফাইন স্যান্ড।
এই 3 ধরনের স্যান্ডের ক্ষেত্রে এক এক ধরনের স্যান্ড এক এক কাজে ইম্পর্টেন্ট। যেমন নর্মালি যখন আমরা কংক্রিট যখন ঢালাই কাজে যখন ইউজ করা হয়, সে 3 নম্বর 4 নম্বর টাওয়ারে যতগুলো বিম কলাম, ছাদ, শিয়ার ওয়াল বা স্টেয়ারকেস যেগুলো তৈরি হচ্ছে, সেখানে যে ঢালাইয়ের কাজে যেটা ইউজ করা হয়, কোর্স স্যান্ড বেশি ইউজ করা হয়। দ্যাট মিনস কোর্স স্যান্ড বলতে আমাদের দেশে যেহেতু সিলেটের দিকে এই কোর্স স্যান্ডটা বেশি পাওয়া যায়, তো সিলেট স্যান্ড ইউজুয়ালি বলা হয় যে সিলেট স্যান্ড মানে আমরা উই মিন দ্যাট দিস ইজ দ্য কোর্স স্যান্ড। আর ফাইন স্যান্ড মানে রিভার স্যান্ড, মেনলি প্লাস্টারিং কাজ ইউজ করা হয়। তো এই যে ওয়েদার দ্য স্যান্ড পার্টিকেল ইজ কোর্স অর মিডিয়াম অর ফাইন, যে গ্রেন সাইজের উপর ভিত্তি করে এটা করা হয়, যে এটা কতটুকু সূক্ষ্ম বা কতটুকু মোটা। তো এই যে ইন্ডেক্সের মাধ্যমে এটাকে ডিটারমাইন করা হয়, দ্যাট ইন্ডেক্স ইজ কল্ড ফাইনেস মডুলাস। So the fineness modulus is an index which gives an idea about the fineness or coarseness of the aggregate. ওই ভ্যালুটা দেখে আমরা বুঝি যে ফাইনেস মডুলাসের ভ্যালু দেখে যে whether the grain size একটু বড় মানে এটা কি কোর্স স্যান্ড নাকি গ্রেন সাইজটা ছোট এটা ফাইন স্যান্ড। তো ফাইনেস মডুলাস this is the summation of the cumulative percentage retained on all standard US ship divided by 100। তার মানে হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের শিপ বা চালনী আমরা ইউজ করি আমাদের ল্যাবরেটরিতে, বিভিন্ন ইউএস স্ট্যান্ডার্ড শিপ যেরকম 1.5 ইঞ্চ, দ্যাট মিন্স দ্য ওপেনিং অফ দ্য শিপ 1.5 inch, then 3/4 inch বা 0.75 inch, then 3/8 inch, মানে একটা থেকে নেক্সট শিপটা হচ্ছে হাফ হয়ে যায়। 1.5 ইঞ্চের অর্ধেক হচ্ছে হাফ হচ্ছে 0.1 ইঞ্চ, তার অর্ধেক হচ্ছে 3/8 inch, তার হাফ হচ্ছে নাম্বার 4 শিপ যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে 4.75 মিলিমিটার, দেন নাম্বার 8 শিপ হচ্ছে এইটার হাফ 4.75 এর হাফ 2.76, নাম্বার 16 হচ্ছে 1.18 মিলিমিটার, দেন নাম্বার 16 এর পরে হচ্ছে নাম্বার 30 এটা 0.6, তারপরে হচ্ছে নাম্বার 50 0.30 mm এবং নাম্বার 100 হচ্ছে 0.15 mm। এর বাইরেও আরো কিছু শিপ আছে, বাট ইউজুয়ালি ইউএস স্ট্যান্ডার্ড শিপ বলতে আমরা এই কটাকে বুঝি। কোনো জায়গায় নাম্বার 200 শিপ, দ্যাট মিন্স 0.075 মিলিমিটার, সেটা ইউজ করা হয়। তো ইউজুয়ালি এই কয়টা শিপকেই আমাদের ইউএস স্ট্যান্ডার্ড শিপ বলি। তো এই সেটআপ শিপকে উপরে হচ্ছে যে বড় ওপেনিং এর লার্জার ওপেনিং এর শিপটা থাকে, তার নিচে 3/4 ইঞ্চ, তার নিচে 3/8 ইঞ্চ, তার নিচে নাম্বার 4, এইভাবে একটা দুইটা করে শিপগুলা সাজানো থাকে। উপরে সে বিগার ওপেনিং এবং যত নিচে আসে তত হচ্ছে স্মল ওপেনিং, এবং এট লাস্ট একটা প্যান থাকে। প্যানটা হচ্ছে বিভিন্ন শিপের মধ্যে দিয়ে যদি পাস করে স্যান্ডটা চলে আসে, যে একেবারে ডাস্ট অর সিট অ্যান্ড ক্লে, যেটা একেবারে ডাস্ট, সেটা যেখানে জমা হয় সেটা হচ্ছে প্যান। প্যানে কোনো ওপেনিং থাকে না, নর্মালি জাস্ট লাইক এ পট। তো ইউএস একটা আমরা এই স্যান্ড স্যাম্পল নিয়ে যদি উপরে এইরকম ভাবে সাজিয়ে ওই অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে দিয়ে যদি পাস করায়, তাহলে বিভিন্ন লেয়ারে যে উপরে 1.5 এ 1.5 ইঞ্চ ওপেনিং মানে কোনো স্যান্ড এখানে আটকানোর কথা না, পাস করে যাবে। 3/4 ইঞ্চ মানে এখানেও স্যান্ড পাস করে যাবে। 3/8 ইঞ্চ এখানেও হয়তো পাস করে যাবে। নাম্বার 4 মানে 4.75 মিলিমিটার, তার মানে এই যে প্রায় 0.5 মিলিমিটার, এইখানে হয়তো কোনো একটা স্যান্ড পার্টিকেল দুই একটা বড় দানা আটকাতে পারে। তো এইভাবে বিভিন্ন লেয়ারে শিবে একটু একটু করে রিটেন করবে। এখন এই যে বিভিন্ন লেয়ারে যে কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজ রিটেন, সেটাকে যোগ করে 100 দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে ফাইনেস মডুলাস। So this is the unique index which determines the fineness or coarseness of your fine aggregate or coarse aggregate. এটা হচ্ছে ফাইনেস মডুলাস। আমরা যদি একটা অঙ্ক করি, আমরা একটু দেখবো। In the next slide we'll see one problem, and if you solve it you will have a clear understanding what is fineness modulus. This is very important. You need to memorize the procedures that how the fineness modulus is being calculated. এখন বিভিন্ন শিপ সাইজ, এই যে শিপ সাইজ আমরা যেরকম দেখলাম, এদিক থেকে যদি আমরা দেখি যে 1.5 ইঞ্চ 1.5 ইঞ্চ, এখানে যেটা দেখেছে 1.5 ইঞ্চ 3/4 ইঞ্চ, তো এদিক থেকে যদি দেখি 1.5 ইঞ্চ, সেই যে 25 ইঞ্চ or 1 ইঞ্চ, হাফ ইঞ্চ, এই নাম্বার 4 or 4.75 ইঞ্চ, নাম্বার 8, নাম্বার 16, নাম্বার 30, নাম্বার 50, নাম্বার 100 এটা দেওয়া আছে। আর এদিকে পার্সেন্টেজ পাসিং বাই মাস, যে কত পার্সেন্ট পাস করে, এটা 0%, 20%, 40%, 60%, 80%। তো যদি আমরা কোনো এগ্রিগেট উপর থেকে সেটআপ শিপ দিয়ে যদি পাস করায় দিই, তাহলে তো যদি আমরা দেখি যে এই যে 1.5 ইঞ্চ, এই যে 1.5 ইঞ্চ 1.5 ইঞ্চ দিয়ে 100% পাস করে যাচ্ছে, মানে কিছুই রিটার্ন করছে না। তারপরে 1 ইঞ্চে ইফ উই ড্র এ ভার্টিক্যাল লাইন অন দিস, তাহলে দেখবো যে 1 ইঞ্চে আমাদের কিছুটা রিটার্ন করছে, আচ্ছা, বাট মোস্টলি পাস করে যাচ্ছে, পার্সেন্টেজ পাসিং, মানে অলমোস্ট কিছু অংশ রিটার্ন করবে। যে 100 যদি বলি, দেখা যাচ্ছে যে এরকম একটা পয়েন্টে হবে, মানে হচ্ছে হয়তো 98%, মানে 98% পাস করে যাচ্ছে, 2% রিটার্ন করছে, তারপর 98% পাস করে যাচ্ছে। তারপরে যদি হাফ ইঞ্চে কোথায়, ইফ ইউ ড্র এ ভার্টিক্যাল লাইন, এখানে এরকম একটা জায়গায় আসবে। এদিক থেকে যদি আমরা
এগেন এই পয়েন্টটা থেকে যদি আমরা একটা হরিজন্টাল লাইন ড্র করি তাহলে ইট ইজ সামথিং অ্যারাউন্ড সে 25 to 30, মানে 30 চাইতে কম হবে, অ্যারাউন্ড 25। তার মানে হচ্ছে 25% পাস করে যাচ্ছে, বাকি 75% রিটার্ন করছে। তো যেখানে 1.5 ইঞ্চি শিবের উপরে 75% মানে অলমোস্ট 3/4 যেটা রিটার্ন করছে, তার মানে বুঝছি যেটা বেশিরভাগই আছে হচ্ছে 1/2 ইঞ্চির উপরে। তাহলে এই যে 1/2 ইঞ্চির উপরে যদি ম্যাক্সিমাম সাইজটা হয় সেটা কি হবে? অবভিয়াসলি ইট শুড বি কোর সেগ্রিগেট। কোর সেগ্রিগেট আমাদের নর্মাল কংক্রিট কনস্ট্রাকশনে যে আমরা স্টোন চিপস অথবা ব্রিক খোয়া ইউজ করি। তো যেহেতু the say aggregate size is comparatively bigger, we call it coarse aggregate. ফাইন এগ্রিগেটের ক্ষেত্রে কি হয়? এই যে ফাইন এগ্রিগেটের ক্ষেত্রে হয় যে ম্যাক্সিমাম এখান থেকে যদি দেখি যে 1/2 ইঞ্চি সবগুলা পাস করে যাচ্ছে, নাম্বার 4 এ দেখা যাচ্ছে যে অল্প কিছু রিটার্ন করতে পারে, বাট মোস্টলি 98%ই পাস করে যাচ্ছে। আচ্ছা, তারপর যখন আমরা নাম্বার 16 এ আসছি, নাম্বার 16 আমরা দেখছি if we draw a vertical line here and from this point if we draw another horizontal line, তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে around say 70% মতো, তার মানে around 70% মতো পাস করছে কি নাম্বার 16 শিট। তো এইভাবে, তো যদি মাঝখানে এটা হচ্ছে ফাইন এগ্রিগেটের মধ্যে এটা মেইন করছে হচ্ছে এটা মেইনলি হচ্ছে মিডিয়াম ফাইন এগ্রিগেট মানে মিডিয়াম স্যান্ড, আর এর চাইতে একটু বিগার ইন সাইজ এটা হবে হচ্ছে কোর্স স্যান্ড, আর এইদিকে হচ্ছে কম্পারেটিভলি স্মলার ইন সাইজ এটা হবে হচ্ছে ফাইন স্যান্ড। তাহলে আমরা দেখছি কোর্স এগ্রিগেটের ক্ষেত্রে যখন 1/2 ইঞ্চের উপরে রিটার্ন করছে মোর দ্যান 75%, তাহলে সেটা হচ্ছে কোর্স স্যান্ড। আর এখানে যে নাম্বার 4 দিয়ে পাস করে আসছে, নাম্বার 4 দিয়ে অলমোস্ট যেটা পাস করে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আসলে ফাইন এগ্রিগেট। তো নাম্বার 4 এ যেটা রিটার্ন করছে অলমোস্ট পুরোটাই রিটার্ন করে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কোর্স এগ্রিগেট। মানে এই 4.75 মিলিমিটারের উপরে বেশিরভাগ যেটা থাকছে দ্যাট ইজ কোর্স এগ্রিগেট, আর নাম্বার 4 দিয়ে যেটা পাস করে আসছে সেটাই হচ্ছে ফাইন এগ্রিগেট। এখন এই ফাইন এগ্রিগেটের মধ্যেই কোনটা একটু বেশি বড় দানার ব্রিক আর কোনটা একটু ছোট দানার ব্রিক তার উপর ভিত্তি করে এটা ডিটারমাইন করা হয়। এখন আমরা দেখি in the picture you can see different types of sand. It is of different types, different varieties, different colors and different textures. বিভিন্ন ধরনের রং, বিভিন্ন ধরনের সাইজ, বিভিন্ন টেক্সচারের হয়ে থাকে, বিভিন্ন শেপের হয়ে থাকে। তো as you can see this is the fine sand, যেটা অত্যন্ত ছোট সাইজ, granular size is very, sand grain size is very small. This coarse sand এই ছোট ছোট পাথরের টুকরার মতো দেখা যাচ্ছে, this coarse sand and this is the medium sand in between. তো ফাইন স্যান্ড আমরা কোনটাকে বলি? ফাইন স্যান্ড ইজ ফাইনেস্ট 2.2 থেকে 2.6 পর্যন্ত, মিডিয়াম স্যান্ড হচ্ছে 2.6 থেকে 2.9 আর কোর্স স্যান্ড হচ্ছে 2.9 থেকে 3.0। এটা ফাইন স্যান্ড ইট শুড পাস থ্রু নাম্বার 16 শিপ, এটা হচ্ছে ফাইন মিডিয়াম স্যান্ড নাম্বার 8 শিপ দিয়ে, এবং অল পার্টিকেলস শুড পাস থ্রু নাম্বার 4 শিপ। আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে এই নাম্বার 4 শিপ, যেটা নাম্বার 4 শিপ দিয়ে যেটা পাস করে যাচ্ছে সেটা আসলে হচ্ছে কোর্স স্যান্ড, আর বাকিগুলা হচ্ছে ফাইন স্যান্ড এবং মিডিয়াম স্যান্ড তার চাইতে আরেকটু ছোট শিপ দিয়ে পাস করবে। তো ইউ মাস্ট রিমেম্বার দ্য সাইজ এন্ড দ্য ফাইনেস মডেলস অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্যান্ড। আচ্ছা, এখন আমরা একটা প্রবলেম দেখি। The sample of 200 gram sand was shipped through standard ships and following results were obtained. তাহলে একটা স্ট্যান্ডার্ড শিপ দিয়ে আমরা ইয়ে করছি, নাম্বার 4, নাম্বার 8, নাম্বার 16, নাম্বার 30, নাম্বার 100, নাম্বার 50। তো শিপ ওপেনিং গুলো দেওয়া আছে, একটু আগে আমরা যেটা দেখলাম ইউএস স্ট্যান্ডার্ড শিপ। তো নাম্বার 4 মানে 4.75 মিলিমিটার, নাম্বার 100 মানে হচ্ছে 0.15 মিলিমিটার। তো এই যে 200 গ্রাম যখন উপর দিয়ে শিপ অ্যানালাইসিস যখন করছি তখন দেখা যাচ্ছে যে নাম্বার 4 এ কোনো কিছু রিটার্ন করছে না, দ্যাট মিন্স 0 গ্রাম পুরোটাই পাস করে গেছে। তো যেহেতু নাম্বার 4 শিপ পাস করে যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে ফাইন এগ্রিগেট। নাম্বার 4 দিয়ে যেহেতু পাস করে যাচ্ছে এটা ফাইন এগ্রিগেট, মানে অবভিয়াসলি দিস ইজ স্যান্ড। নাম্বার 8 এও এটা পাস করে যাচ্ছে, নাম্বার 8 এও পাস করে যাচ্ছে, মানে একটু আগে যেটা দেখলাম অল পার্টিকেল শুড পাস থ্রু নাম্বার 8 শিপ। তো তাহলে নাম্বার 4 দিয়ে পাস করে গেলে এটা কোর্স স্যান্ড, নাম্বার 8 মানে তার চাইতেও একটু ছোট সাইজ দিয়ে যেহেতু পাস করে যাচ্ছে মানে বোঝাই যাচ্ছে এটা মিডিয়াম স্যান্ড। আর যদি 16 দিয়ে পাস করে যায় তাহলে এটা হচ্ছে কোর্স স্যান্ড। তাহলে আমরা দেখি যে বুঝে নিচ্ছি যে এটা অফকোর্স দিস ইজ এ স্যান্ড এন্ড দিস ইজ নট কোর্স স্যান্ড, বিকজ এটা নাম্বার 4 দিয়ে যদি পাস করে গেছে কোনো কিছু রিটার্ন করে না। নাম্বার 8 দিয়ে পাস করে গেছে মানে এটা মিডিয়াম স্যান্ড। নাম্বার 16 এ এটা সে 10 গ্রাম রিটার্ন করেছে, নাম্বার 30 শিপে এটা 30 শিপে এটা 30 গ্রাম রিটার্ন করেছে, নাম্বার 50 তে এটা 100 গ্রাম রিটার্ন করেছে, এবং নাম্বার 100 এটা 60 গ্রাম রিটার্ন করেছে। কাজে এই যে শিপ অ্যানালাইসিসে 200 গ্রাম নিয়ে যখন আমরা কাজ করেছি তখন দেখলাম যে আফটার দ্য শিপ অ্যানালাইসিস অর আফটার দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ শিপ শেকার
যে প্রত্যেকটা শিপ মেশিনে নিয়ে ট্রান্সপোর্টেশন ল্যাবরেটরিতে শিপ শেকারে ঝাঁকানো হয়। তো কাজে উপর থেকে বিভিন্ন শিপের মধ্যে দিয়ে এই যে ডিফারেন্ট সাইজ অফ ম্যাটেরিয়ালটা নিচের শিপের দিকে, মানে স্মলার ওপেনিং সাইজের দিকে এটা চলে যায়। ফাইনালি আমরা এই ওয়েটটা পেয়েছি। এখন আমরা অঙ্ক করে দেখি যে কি হয়। তাহলে এই ছকটা ইউ নিড টু রিমেম্বার দ্য টেবিল। এই টেবিলটা যদি তোমরা একটু মনে রাখতে পারো, ইট ইজ ভেরি ইজি টু মেমোরাইজ, ইট ইজ ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড that how you should solve this type of problem. তো তার আমরা টেবিলটা বানালাম 1.5 ইঞ্চ 3/4 ইঞ্চ 3/8 ইঞ্চ ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন সাইজ আমরা এখানে লিখে ফেললাম। তো ফর ইউর এক্সাম পারপাস এই সাইজ এই কলামটা তোমরা না লিখলেও চলবে। ইফ ইউ ক্যান রাইট ডাউন দ্য শিপ and then directly the material written, it will do. তো তার আমরা দেখি যে যেহেতু আমরা প্রথমে এখন লার্নিং স্টেজে আছি, কাজে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা শিপ এবং শিপের ওপেনিংটা এখন আমরা লিখবো। তো আমরা নাম্বার 4, নাম্বার 8, নাম্বার 16, নাম্বার 30, নাম্বার 50, নাম্বার 100 আমরা শিপ মিলিমিটার আমরা লিখে ফেললাম। এখন ম্যাটেরিয়াল রিটেন আগের স্লাইডে যেটা দেওয়া আছে, নাম্বার 16 এ 10 গ্রাম, নাম্বার 30 এ 30 গ্রাম, এটা আমরা লিখে ফেললাম। নাম্বার 16 এ 10 গ্রাম, 30 গ্রাম, 100 গ্রাম, 60 গ্রাম। তো দিস ইজ ম্যাটেরিয়াল রিটেন ইন গ্রাম। এখন আমরা দেখবো পার্সেন্টেজ অফ ম্যাটেরিয়াল রিটেন। তাহলে টোটাল আমার ছিল কত? টোটাল ছিল হচ্ছে 200 গ্রাম। ইফ উই অ্যাড অল দ্য সে রিটেন ম্যাটেরিয়ালস দেন 10, 30, 100 and 60, তাহলে টোটাল আমরা পাবো 200। তো এটা হচ্ছে 200 গ্রামের মধ্যে কোন শিপে কত গ্রাম রিটেন করেছে। এখন এটাকে যদি আমরা পার্সেন্টেজ করি, তাহলে টোটাল 200 গ্রামকে পার্সেন্টেজ করতে হলে প্রত্যেকটাকে 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে, দেন ইউ উইল গেট দ্য পার্সেন্টেজ অফ ম্যাটেরিয়াল রিটেন। তাহলে 10 কে যদি 2 দিয়ে ভাগ করি তাহলে 5 আসবে। 30 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে 15, then if we divide 100 by 2 then it comes 50, then 60 divided by 2 equal to 30. So you get the percentage. As you can see, this is 5 and 15 20 and 58 50 70 plus 30 100. So this is the percentage of material return. So you get all the percentage of material return. Now this is cumulative percentage of material return. এই যে আমরা যে এখানে পড়েছিলাম যে ফাইনান্স মডুলাসটা কি, this is the summation of cumulative percentage of material return on the standard sheet. এখন এই যে কিউমুলেটিভ কিভাবে করব, আগেরটার সাথে পরেরটা যোগ করা। কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজটা হচ্ছে, তাহলে এখানে আমরা এই ফার্স্টটার সাথে আগেরটা, এটা পার্সেন্টেজ, এটা কিউমুলেটিভ পার্সেন্ট, মানে 0 - 0 0, দেন এটার সাথে নেক্সটটার প্রথমটা যোগ করব, এটার সাথে এটা যোগ করব। ক্যান ইউ সি দ্য মুভমেন্ট অফ মাই কার্সার? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা, তাহলে এখানে যেটা হবে, এটার সাথে এটা যোগ করব এই, তারপর আবার এটার সাথে এটা যোগ করব এই, এটার সাথে এটা যোগ করব, এইভাবে যাব, এই টোটালটা আসবে। এটার সাথে এটা যোগ করে এখানে, বোঝা যাচ্ছে? মানে এটার সাথে এটা, তারপর তাহলে 0 0 + 5 = 5। আচ্ছা, এখানে যদি আমরা এটাকে প্লাস বলি, say this is plus, 0 + 5 = 5। আবার 5 + 15 = 20, 20 + 50 = 70, 70 + 30 = 100। বুঝতে পেরেছো? এটার সাথে পরের স্টেপের প্রথমটা যোগ করে আমরা যেটা পাবো, এটা হচ্ছে কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজ। এটা কি বোঝা গেছে? জি স্যার, বুঝে গেছি। আচ্ছা, তাহলে এই 70 সাথে 30 যোগ করে আমরা 100 পেলাম। তাহলে এখন আমরা পেয়ে গেলাম কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজ অফ ম্যাটেরিয়াল রিটেন, আমরা পেয়ে গেলাম। এখন অল দ্য কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজটাকে যদি আমরা এখন সাম করি, তাহলে এই টোটালটাকে যদি আমরা সাম করি, 5 + 20 + 70 + 100, we get the summation is 195। আচ্ছা, এখন এই কলামটা পার্সেন্টেজ ফাইনাল কি, যেটা রিটেন করলো, একটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ রিটেন, ওই ছাকুনে বা স্ক্রিনে কি পরিমাণ আটকে থাকলো, রিটেন করলো। আর যেটা রিটেন করে নাই, তার মানে 100% ফাইনাল, যেটা রিটার্ন করতে পারছে না সেটা তো পাস করে চলে যাচ্ছে। তো যেহেতু এখানে 0% রিটার্ন করছে, দ্যাট মিন 100% ইজ ফাইনাল। ওই 1.5 ইঞ্চ থেকে 100% পাস করে চলে যাচ্ছে, কোনো কিছু রিটার্ন করছে না। নেক্সটেও তাই, পরেরটাতেও তাই, পরেরটাতেও তাই। দ্যাট মিনস নাম্বার 8 শিবেও 0% রিটার্ন করছে, দ্যাট মিনস 100% ফাইনাল, 100% পাস করে চলে যাচ্ছে। পরেরটাতে যেহেতু 5% রিটার্ন করেছিল, দ্যাট মিনস 95% পাস করে চলে যাচ্ছে। নাম্বার 30 তে এখানে এসে হচ্ছে কি 20% রিটার্ন করেছে, এই যে এখানে 20%, দ্যাট মিনস 80% ফাইনাল। এখানে 70% রিটার্ন করেছে, মানে কি 30% পাস করে চলে যাচ্ছে। এবং 100 শিবে, নাম্বার 100 শিবে 100% রিটার্ন করছে, মানে 100 শিবে এসে পুরোটাই আটকে যাবে, এর নিচে আর কোনো কিছু যাচ্ছে না, প্যানে কোনো ম্যাটেরিয়াল যাচ্ছে না। কাজেই আর যেহেতু প্যান দেওয়াও নাই, 100% যেহেতু রিটার্ন করছে,
দ্যাট মিনস পার্সেন্ট ফাইনার, মানে কোনোটাই পাস করতে পারছে না, ওখানে এসে পুরোটাই রিটার্ন করছে, দ্যাট মিনস এই পার্সেন্টেজটা 0। আমাদের প্রবলেম সলভিং এর জন্য এই জিনিসটা লাগে না পার্সেন্ট ফাইনার কলাম, বাট ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রসিডিউর, দ্যাটস ওয়াই দিস কলাম ইজ ইম্পর্টেন্ট। কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজ যেটা রিটার্ন করে 100 এর মধ্যে, সেটা যদি বাদ দেই বাকি পার্সেন্টটাই ওখানে ফাইনাল, দ্যাট মিনস বাকি পার্সেন্টটা পাস করে চলে যাবে। তো এখান থেকে আমরা পেলাম যে সামেশন অফ কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজ রিটার্ন ইজ 195। তার মধ্যে ফর্মুলা কি ছিল, যে ফাইন্যান্স মডুলাস ইকুয়াল টু সামেশন অফ দ্য কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজ অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল রিটার্ন ডিভাইড বাই 100। তো এই ফর্মুলাতে যদি আমরা বসাই যে সামেশন অফ কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজ রিটার্ন ইজ 195 এবং সরি ডিভাইড বাই 100, তাহলে 1.95। 1.95 মানে কি, আমরা একটু আগে যে দেখলাম 3 টাইপস অফ স্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু সাইজ, ফাইন স্যান্ড, কোর্স স্যান্ড এন্ড মিডিয়াম স্যান্ড। যেহেতু এটা 2.20 বা তার নিচে আছে, কাজে এটাকে আমরা বলতে পারি দিস ইজ ফাইন স্যান্ড। তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি দিস ইজ অফকোর্স দিস ইজ স্যান্ড এন্ড দিস ইজ ফাইন স্যান্ড, দ্যাটস অল। আচ্ছা, এটা কি বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। আচ্ছা, সরি এখানে তো ডক্টর থেকে গেল। জাস্ট আ মিনিট। ওকে, এখন আমরা আরেকটা জিনিস দেখবো, আমরা নরমালি একটা ইয়েটা দেখলাম। আচ্ছা, এখন অনেক সময় হচ্ছে কি যে ডিজাইনার যখন একটা ইয়ে ডিজাইন করে, যে তোমাকে বলা হলো যে এখানে যে স্যান্ডটা প্রয়োজন হবে ফর দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্য স্ল্যাব অর দ্য ফ্লোর কাস্টিং অফ টাওয়ার বিল্ডিং 3, যেখানে ফ্লোরে যে কাস্টিংটা করা হবে অর দ্য স্ল্যাব কাস্টিং, তোমার বলা হলো, ডিজাইনার বলছে যে ইউ রিকোয়ার দ্য স্যান্ড অফ ফাইননেস মডুলাস 2.6, বাট তোমার কাছে আসলে মিডিয়াম স্যান্ড বা 2.6 ফাইননেস মডুলাসের কোনো স্যান্ড নাই। তুমি সিলেট থেকে নিয়ে আসছো, সেই স্যান্ডটা হচ্ছে 2.90 ফাইননেস মডুলাসের, আর কিছু রিভার স্যান্ড নিয়ে আসলে ম্যানিগঞ্জ থেকে, সে 2.20। তো 2.20 আছে, 2.90 আছে, তোমার কাছে 2.6 নাই, দেন হাউ ইউ আর গোইং টু সলভ দিস প্রবলেম? তাহলে 2.90 কোর্স স্যান্ড এবং 2.20 ফাইন স্যান্ড দুইটাতে এমন একটা রেশিওতে মিশাতে হবে যাতে করে তুমি ওই ডিজায়ার্ড যেটা ফাইননেস মডুলাস 2.60 পাও। তো এই যে ফাইন স্যান্ড এবং কোর্স স্যান্ড দুইটাকে মিক্স করে যে ডিজায়ার্ড ফাইননেস মডুলাসের স্যান্ড পাওয়ার যে পদ্ধতিটা, এটা হচ্ছে কম্বাইন্ড ফাইননেস মডুলাস। তো এই পদ্ধতিতে দুইটা স্যান্ড থেকে আমরা একটা ডিজায়ার্ড ফাইননেস মডুলাসের স্যান্ড পেতে পারি। So if two or more different variety of sand are mixed together to combine fineness modulus, the mixed sample can be determined as follows: is F combined or fineness modulus combined equal to M1 F1. M1 টা হচ্ছে প্রথম স্যান্ড, যে প্রথম স্যান্ডটা তুমি কি পরিমাণে ইউজ করলা তার মাস, F1 টা হচ্ছে ফার্স্ট স্যান্ডের ফাইননেস মডুলাস, M2 টা হচ্ছে সেকেন্ড স্যান্ডের মাস এবং F2 হচ্ছে ফাইননেস মডুলাস। এইভাবে যতগুলা তুমি স্যান্ড একসাথে ইউজ করলা, Mn আর Fn, মাস অফ নাম্বার n স্যান্ড এন্ড ফাইননেস মডুলাস অফ নাম্বার n স্যান্ড ডিভাইড বাই যতগুলো স্যান্ড ইউজ করেছিলাম প্রত্যেকটার মাসের সামেশন, দ্যাট মিন্স M1 প্লাস M2 প্লাস আপ টু Mn। এটা হচ্ছে কম্বাইন্ড ফাইননেস মডুলাস। আরেকটা হচ্ছে রেশিও বের করা, যে দুইটা স্যান্ড থেকে যদি বলা হতো যে আমি একটা মানিকগঞ্জ স্যান্ড নিয়ে আসলাম 2.20 আর সিলেট স্যান্ড 2.90 করে, আমি এমন একটা স্যান্ড বের করলাম, মিশিয়ে আমি 2.50 এর একটা আমি মিক্সড রেশিও বের করলাম। তাহলে এই দুইটা স্যান্ড আমি কোন অনুপাতে মিশিয়েছিলাম, কি রেশিওতে মিশিয়েছিলাম, যাতে করে আমি 2.50 ডিজায়ার্ড ফাইননেস মডুলাসের স্যান্ড পেলাম। তো সেই ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা হচ্ছে R ইকুয়াল টু F1 মাইনাস এই F1 টা হচ্ছে কোর্স এগ্রিগেটের ফাইননেস মডুলাস, বড় যেটা সেটার ফাইননেস মডুলাস, F কমটা হচ্ছে ডিজায়ার্ড ফাইননেস মডুলাস যেটা আমি পেলাম F কম, সেটা ফাইননেস মডুলাস ডিভাইড বাই এই যে কম্বাইন্ড ফাইননেস মডুলাস মাইনাস F2। তো দুইটা ফাইননেস মডুলাস থেকে ক্লাস নিচ্ছি স্যার, তো দুইটা ফাইননেস মডুলাস থেকে একটা হচ্ছে দুইটা সে কোর্স দুইটা এগ্রিগেট থেকে আমরা একটা ডিজায়ার্ড কম্বাইন্ড ফাইননেস মডুলাস পেতে পারি, আর একটা হচ্ছে যে দুইটা এগ্রিগেটকে এমন ভাবে মিশিয়ে আমি একটা কম্বাইন্ড ফাইননেস মডুলাস পেয়েছি, তো সেই ক্ষেত্রে কোনটা কোন অনুপাতে মিশাবো সেটা বের করার ফর্মুলাটা হচ্ছে R। আমরা দুইটা প্রবলেম যদি দেখি তাহলে এটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Now the following the result of the sieve analysis of two samples of sand, আচ্ছা 1250 মিলিগ্রাম ইচ। আচ্ছা, তো দুইটার ক্ষেত্রে
এখানে দুইটা দেখা যাচ্ছে, একটা সাভার স্যান্ড কিউমুলেটিভ রিটেন আর একটা হচ্ছে মানিকগঞ্জ স্যান্ড। তো এরকম একটা দেওয়া আছে যে 1.5 ইঞ্চ, 3/4 ইঞ্চ, 3/8 ইঞ্চ, নাম্বার 4 ইঞ্চ। আচ্ছা, এই ফাইন্যান্স মডুলাসের অঙ্ক কিন্তু ভেরি ভেরি ইজি। ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। যদি ইফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মেকানিজম এন্ড দ্য টেকনিক, দিস ইজ ভেরি ইজি, বাট ইউ নিড টু প্র্যাকটিস ইট ইন ইউর ওন টাইম। নিজে বই খাতাতে লিখে প্র্যাকটিস করবা। স্লাইডে দেখলাম, মুখস্থ করলাম বা মেকানিজমটা বুঝে গেলাম, তাহলে হবে না। If you solve the problem in your say own notebook, only then you will try to say find out your problem, যে কোথায় তোমার প্রবলেম হচ্ছে। You must practice it. স্টুডেন্টরা কিন্তু বারবার সবাই বোঝে জিনিসটা খুব কঠিন কিছু না, বাট ওই পরীক্ষার হলে গিয়ে ভুল করে, কারণ খাতায় একবারও প্র্যাকটিস করে না। প্লিজ ডোন্ট ডু ইট, ইউ মাস্ট প্র্যাকটিস ইট ইন ইউর ওন টাইম। তো দুইটা স্যান্ড স্যাম্পল বলা আছে, যে নাম্বার 4 এ এই যে 50 গ্রাম, 200 গ্রাম, 300 গ্রাম এভাবে রিটার্ন করছে। আচ্ছা, কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজটা দেওয়া আছে, আর মানিকগঞ্জ স্যান্ডের কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজটা দেওয়া আছে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু একটা স্টেপ, এখানে যেরকম আমরা কোন শিবে কত গ্রাম রিটার্ন করেছিল সেটা থেকে আমরা পার্সেন্টেজ বের করে কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজটা বের করেছিলাম। তো একইভাবে এখানেও কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজটা বের করা আছে। তো পরীক্ষায় যখন দেওয়া হবে তখন কিন্তু মানিকগঞ্জ স্যান্ড বিভিন্ন শিবে কত পার্সেন্ট রিটার্ন করছে, কত গ্রাম দিব, সাভার স্যান্ড কোন শিবে কত পার্সেন্ট রিটার্ন করছে দিব, সেখান থেকে ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট এই যে কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজ রিটার্ন, এটা কিন্তু বের করতে হবে। ডাইরেক্ট এইভাবে কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজ রিটার্ন দিয়ে দেওয়া হবে না। যে দুইটা বলা আছে 1250 গ্রাম করে বিভিন্ন শিবে কত পার্সেন্ট করে রিটার্ন করেছিল, ফাইনালি কি অবস্থা হচ্ছে। তো এখানে ডাইরেক্ট আমি কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজটা বের করে দিয়েছি। বাট পরীক্ষায় যখন ইউজুয়ালি দেওয়া হয় যে বিভিন্ন সে বিভিন্ন শিপে কোনটা কত গ্রাম রিটার্ন করে, ওই কলামটা দিয়ে দেওয়া হবে। তখন তোমার সে পার্সেন্টেজ অফ ম্যাটেরিয়াল রিটার্ন এবং পার্সেন্টেজ অফ সে কিউমুলেটিভ ম্যাটেরিয়াল রিটার্ন, এই দুইটা কলাম কিন্তু বের করে নিতে হবে। হাউএভার, তো এখান থেকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা সাভার এবং মানিকগঞ্জ স্যান্ডের দুইটা ইয়ে দেওয়া আছে। তাহলে আমরা কিভাবে বের করবো? এই যে এখানে সে সাভার স্যান্ডের কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজ, মানিকগঞ্জ স্যান্ডের কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজ, এখান থেকে যদি আমরা এটা বের করি, তাহলে এখানে দেখছি যে প্রত্যেকটা আছে কত, 1250। তো যেহেতু কিউমুলেটিভ অ্যামাউন্টটা দেওয়া আছে, তো 1250 মানে 12.5 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এটা পার্সেন্টেজে পেয়ে যাব। তো দুইটাকে আমরা 12.5 দিয়ে ভাগ করেছি। তাহলে এখানে যেরকম 50 যেটা ছিল এটাকে যদি 12.5 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আসবে 4। এখানে যেটা 200 ছিল সেটাকে যদি 12.5 দিয়ে ভাগ করি আসবে হচ্ছে 24। এইভাবে আমরা এরকম পেয়ে যাবো। তাহলে সাভার স্যান্ডের আমাদের কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজ দেখলাম 286 আর মানিকগঞ্জ স্যান্ডের 206। তাহলে ফাইন্যান্স মডুলাস অফ সাভার স্যান্ড এফএস equal to 286, that means summation of the cumulative percentage divided by 100. ফর্মুলাতে যদি আমরা বসাই 286 by 100, that means it comes 2.86. আর ফাইন্যান্স মডুলাস অফ দ্য মানিকগঞ্জ স্যান্ড একইভাবে 206 divided by 100, 2.06। তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে সাভার স্যান্ড যেটা ফাইন্যান্স মডুলাস 2.86, that means this is a coarse sand, আর ফাইন্যান্স মডুলাস of say মানিকগঞ্জ স্যান্ড 2.06, that means this is a say fine sand. আচ্ছা, একটা রেখে দাও, হ্যাঁ ওটা এর মধ্যে রেখে দাও, এটা গরম করে দিয়ে। নাও দ্য কম্বাইন্ড ফাইন্যান্স মডুলাস। তাহলে কম্বাইন্ড ফাইন্যান্স মডুলাসের আমরা যেটা সূত্র দেখেছিলাম যে m1 f1 plus m2 f2 divided by m1 plus m2। তাহলে এই ফর্মুলাটা যদি বসাই m1 m2 m1 f1, তাহলে m1 কত 1250, f1 হচ্ছে পেলাম 2.86, m2 কত 1250, f2 কত এই যে 2.06 ডিভাইড বাই m1 প্লাস m2। তাহলে আমরা পেলাম হচ্ছে কম্বাইন্ড ফাইন্যান্স মডুলাস হচ্ছে 2.46। তাহলে এখান থেকে আমরা দেখলাম যে we could find out the finance modulus of Savar sand, then we have found out the finance modulus of Manikgarh sand, and if the two say sample of sand is mixed together with the same quantity, in that case we will get the combined finance modulus 2.46, এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, এখন যদি বলা হয় যে দুইটা স্যাম্পল অফ স্যান্ড, একটা খুলনা থেকে যেটা ফাইন্যান্স মডুলাস বলা আছে তোমার 2.84, আর একটা হচ্ছে ফ্রম সাতক্ষীরা যেটা ফাইন্যান্স মডুলাস 2.24। আচ্ছা, এমন ভাবে মেশানো হলো বা মিক্স ইন সাচ এ ওয়ে টু গেট দ্য কম্বাইন্ড ফাইন্যান্স মডুলাস অফ 2.54, এটা পেলাম। তাহলে ডিটারমাইন দ্য রেশিও ইন হুইচ দে আর মিক্সড, তাহলে কোন রেশিওতে তারা মেশানো হয়েছিল যাতে করে এই কম্বাইন্ড ফাইন্যান্স মডুলাসটা পেয়েছিল। তাহলে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি f কম is 2.54, fk দ্যাট মিন্স খুলনা 2.84, fs সাতক্ষীরাটা হচ্ছে 2.24। তাহলে r এর ফর্মুলাটা কত আমরা একটু আগে দেখেছিলাম, r equal to f1 minus f2, মানে বড়টা যেটা বিগার ভ্যালু অফ দা ফাইন্যান্স মডুলাস minus combined finance modulus divided by combined finance modulus minus smaller value of the fine aggregate যেটা smaller value of the finance modulus। তো এটা আমরা এখানে যদি দেখি যে বিগার ভ্যালু যেটা কত 2.84, that means f1
মাইনাস এফ কম, এই যে এফ কমটা হচ্ছে এটা, ডিভাইড বাই এফ কমটা কত, এই যে এখানে 2.54 মাইনাস স্মলার ভ্যালু 2.24, তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি 0.3 ডিভাইড বাই 0.3 ইকুয়াল টু 1। দ্যাট মিন্স two samples of the samples from the Khulna sand and the Satkriya sand was mixed in a ratio of 1:1. 1:1 রেশিওতে এটা মেশানো হয়েছিল। এই দুই ধরনের একটা ইয়ে থাকে। নাও some desirable properties of sand. That should be clean and coarse. This is very easy topic. মানে তোমরা এটা জানোই, ব্যবহারিক জীবনে তো স্যান্ড তো দেখেছো, তো এই জন্য ইট ইজ সেলফ এক্সপ্লেনেটরি। তো আমরা এই জন্য এটা আজকে এটা কমপ্লিট করে দেবো। ইট শুড বি পিওর সিলিকা, মেনলি SiO2 যেটা এটা প্রেজেন্ট থাকবে, ইট ইজ ইনার্ট কমপ্লিটলি। দ্যাট মিন ইট উইল নট মেক এনি কেমিক্যাল চেঞ্জেস অর কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস উইদিন দ্য কংক্রিট অর উইদিন দ্য মর্টার। এটা স্যান্ড হচ্ছে সিমেন্ট অথবা কোর্স এগ্রিগেট, যেটা স্টোন চিপস বা ব্রিক চিপস, কোনো কিছুর সাথে কোনো ধরনের এটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করবে না। ইট শুড বি ইনার্ট কমপ্লিটলি, নো রিঅ্যাকশন উইথ দ্য আদার কম্পোনেন্ট। Its grain should be sharp, strong and angular, not contain hygroscopic salt which attracts moisture. এই কারণে আমরা সি স্যান্ডটাকে ডিসকার্ড করছি, যেহেতু সল্ট প্রেজেন্ট থাকে এটা আমরা ডিসকার্ড করে ফেলি। Now should not contain clay or seed. It should be free from any organic and vegetable matters. All foreign material এটার মধ্যে থাকবে না। It should be clean and free from coating of clay and seed. আমরা বলছিলাম যে দুইটা আঙ্গুলের মধ্যে নিয়ে যদি এটাকে রাব করা হয় তাহলে দেখবো কোনো ধরনের স্ট্রেন, কোনো দাগ বা কোনো ময়লা হাতে লেগে থাকবে না। We should be free from all types of coating, clay and seed. Functionটা কি? It offers requisite surface area for film of binding materials to adhere and speed. তো এটা ইউজুয়ালি কংক্রিট বা মর্টারে যখন ইউজ করা হয়, এটা তখন সাফিসিয়েন্ট এরিয়া একটা প্রোভাইড করে। Then increase the volume of mortar and consequently makes mortar more economical. এটা মর্টারটাকে মোর ইকোনমিক্যাল করে। বিকজ আমরা যদি মর্টারে যদি শুধুমাত্র সিমেন্ট ইউজ করতাম, স্যান্ড ইউজ না করে, তাহলে কি হতো, যে সিমেন্ট অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ। বাজারে সে 1 ব্যাগ সিমেন্ট ইউজুয়ালি এটা 50 কেজি থাকে, যেটা ভলিউম থাকে হচ্ছে 1.25 CFT। তো সিমেন্টের এক ব্যাগ সিমেন্টের দাম যদি 550 বা 600 টাকা হয়, সে ইফ ইউ কনসিডার 600 টাকা, তাহলে তুমি 1.25 CFT যেটা থাকে 1.25 দিয়ে ইফ ইউ ডিভাইড 600 টাকা, then it comes around 500 টাকা। তাহলে 1 CFT সিমেন্টের দাম হচ্ছে 500 টাকা, আর সেখানে আমাদের ইউজুয়ালি সে अराउंड 20 টাকা টু 30 টাকা or even 35 টাকা, এরকম 30 টাকা প্লাস মাইনাস এটা হচ্ছে 1 CFT স্যান্ডের দাম। তাহলে সিমেন্টের দাম 500 টাকা CFT আর স্যান্ড হচ্ছে 30 টাকা CFT or even cheaper in some places। কাজেই এটা অনেক ইকোনমিক্যাল করে, এটা ভলিউম ইনক্রিজ করার ক্ষেত্রে ইউজ হয়, প্লাস হচ্ছে এটা অনেক ইকোনমিক্যাল করে। এই ওয়েল গ্রেডেড স্যান্ড অ্যাডস টু দ্য ডেনসিটি অফ মর্টারস এন্ড কংক্রিট। এটা মর্টারের ডেনসিটি এবং কংক্রিটের ক্ষেত্রে এটা ডেনসিটি প্রোভাইড করে। ইট প্রিভেন্ট এক্সেসিভ শ্রিঙ্কেজ অফ মর্টার। সিমেন্টের ক্ষেত্রে যেহেতু সিমেন্ট অনেক বেশি ফাইন ম্যাটেরিয়াল, এটা শ্রিঙ্কেজটা বেশি হয়, দ্যাট মিন কন্ট্রাকশন এন্ড এক্সপানশন দুইটাই বেশি হয়। এই শ্রিঙ্কেজের কারণে অনেক সময় সিমেন্ট স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে ক্র্যাক ডেভেলপ করতে পারে। তো যেহেতু এই স্যান্ড ইজ কমপ্লিটলি ইনার্ট ইন নেচার, যেহেতু এটা কোনো ধরনের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে না, প্লাস এটা এক্সেসিভ কোনো শ্রিঙ্কেজ এটা হয় না, কাজে এখানে ফাটল ধরার আর ক্র্যাক ডেভেলপ করার পসিবিলিটিটা অনেক কম থাকে। Since this is an inert material, it renders structure more resistant against atmospheric agency, যেটা বললাম যে থার্মাল চেঞ্জের কারণে, যে ডিউরিং যে হট এন্ড কোল্ড ডিউরিং দ্য ট্রানজিশন পিরিয়ড, the expansion and the contraction is comparatively lesser. So this is the requirement of sand. Now use, আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি এবং আমরা জানি যে ফাইন স্যান্ড ইজ ইউজড ফর প্লাস্টারিং ওয়ার্কস, মিডিয়াম স্যান্ড ইজ ইউজড ফর মেসনরি ওয়ার্ক, কোর্স স্যান্ড ইজ ইউজড ফর কংক্রিট ওয়ার্ক। ইট ইজ অলসো ইউজড ফর ম্যানুফ্যাকচারিং হলো অ্যান্ড শীট গ্লাসেস। গ্লাস ফ্যাক্টরিতে এই গ্লাস কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রেও এই স্যান্ড ইউজ করা হয়। স্যান্ড ইজ অলসো ইউজড টু ফিল আপ গ্যাপস ইন বিটুইন ব্রিক্স ইন রোড কনস্ট্রাকশন। বিভিন্ন ব্রিক লে করার পরে দেখবা যে গ্যাপে গ্যাপে স্যান্ড কনস্ট্রাকশন করা হয়। ইভেন আফটার কার্পেটিং অফ দ্য রোড, উপরে যে রোডে যখন কার্পেটিং করা হয়, ব্ল্যাক টপ কনস্ট্রাকশনের পরে স্যান্ড ছিটিয়ে দেওয়া হয়, সো দ্যাট উপরের সারফেসটা স্লিপারি না হয়, যেন এটা অ্যাব্রেশন রেজিস্ট্যান্স যেন হয়। আচ্ছা, দেন স্যান্ড ব্যাগস আর ওয়াইডলি ইউজড ইন রিটেনিং ওয়ার্কস। বিভিন্ন জায়গায় নদীর বাঁধ ভেঙে গেলে অথবা বিভিন্ন ধরনের পুকুরের বাঁধ ইয়ে করার জন্য রিটেনিং ওয়ার্কস এর ক্ষেত্রেও স্যান্ড ব্যাগ ইউজ করা হয়। টেস্ট ফর সিট এন্ড ক্লে। এখন তোমাদের নেক্সট ক্লাস কি? What is your next class?
আচ্ছা, কেউ শুনতে পাচ্ছ? নাহিন, শুনতে পাচ্ছি স্যার। নাহিন শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, হোয়াট ইজ ইউর নেক্সট ক্লাস? শুনতে পাচ্ছি স্যার। আমার আর 5টা মিনিট আছে। এটাই আমি মনে হয় অনেক ইজি, তোমরা নিজেরা পড়লে বুঝতে পারবা। তারপর আমি একটু বলি আর কি। টেস্ট অফ স্যান্ড। এখন ব্রিকের ক্ষেত্রে আমরা কিছু ফিল্ড টেস্ট দেখেছিলাম, কিছু ল্যাবরেটরি টেস্ট দেখেছিলাম। একইভাবে স্যান্ডের ক্ষেত্রে কিছু টেস্ট আছে, সিড অ্যান্ড ক্লে, যে কোনো ধরনের ধুলা ময়লা মানে ভেরি ফাইন পার্টিকেলস ইজ প্রেজেন্ট অর নট, এইটা টেস্ট করা হয়। তো দিস ইজ দ্য টেস্ট অফ সিড অ্যান্ড ক্লে। ইফ প্রেজেন্ট ইন স্যান্ড কুড বি ascertained by determining the percentage loss in weight। যে আমরা ল্যাবরেটরি যদি এটা সিভ অ্যানালাইসিস করি, নিচে যেটা প্যানে গিয়ে যেটা জমা হয় বিভিন্ন শিবের মধ্যে দিয়ে, যেটা ডাস্ট হিসেবে, সেটাকে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই, অথবা যদি আমরা স্যান্ডটাকে যদি ওয়াশ করি বাই ওয়াটার ওয়াশিং, দেন all the fine particles silt and clay it will be washed out। তো 100 গ্রাম নিয়ে যদি এটাকে ওয়াশ করার পরে ধোয়ার পরে দেখি যে 3 গ্রাম কমে গেছে, দ্যাট মিন্স ওই যে 3% লস হয়ে গেল, বাকি 97 গ্রাম ইজ ইউজেবল। তাহলে এই যে পার্সেন্টেজটা, কত পার্সেন্টটা ওয়াশ আউট হয়ে যাচ্ছে অথবা ওয়াশ আউট হয়ে যাচ্ছে, তার উপর ভিত্তি করে আমরা পার্সেন্টেজ লসটা বের করতে পারি। However, field test can be performed by rubbing a small amount of sand between fingertips। যে ফিল্ডে যখন তুমি স্যান্ড কিনতে যাবা, তখন কিছু স্যান্ড নিয়ে হাতের মধ্যে নিয়ে যদি রাব করো একসাথে, যদি, তাহলে দেখবা if clay spots are left on the fingertips, it indicates that existence of clay in the considerable amount। যদি তেমন কোনো দাগ ময়লা হাতে লেগে না থাকে, তাহলে বুঝবা যে this is comparatively free from dust। আর যদি অনেক ময়লা হাতে লেগে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে এর মধ্যে silt and clay আছে। আর হচ্ছে টেস্ট অফ সল্ট। নরমালি if you can test by your tongue, যদি সল্টই মনে হয়, তার মানে বুঝতে হবে এর মধ্যে সল্ট আছে। আর অর্গানিক ম্যাটার, এটা 3% সলিউশন অফ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এটা নিয়ে তার মধ্যে যদি একটা স্যান্ডের কিছু স্যাম্পল নিয়ে 24 আওয়ার্স এটা যদি ভিজিয়ে রাখা যায়, এবং ইউ ক্যান চেক দ্য সলিউশন ভিগোরাসলি, এবং এরপরে 24 ঘন্টা পরে যদি দেখো যে কালারটা চেঞ্জ হয়ে ব্রাউনিশ কালার হয়ে যায়, if the color of the liquid turns to brown, that means organic matter is present। আর যদি চেঞ্জটা যদি না হয়, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এটার মধ্যে কোনো অর্গানিক ম্যাটার ছিল না। এবং দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য ডার্কনেস যদি অনেক বেশি গাঢ় হয়ে যায়, তার মানে বুঝতে হবে যে অর্গানিক ম্যাটার অনেক বেশি পরিমাণে আছে। যদি লাইট ডার্ক হয়, দ্যাট মিন্স দ্য ডার্কনেস অফ দ্য কালার গিভ দ্য এস্টিমেশন অফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ অর্গানিক ম্যাটার। যদি হালকা যদি এটা ব্রাউনিশ টার্ন করে, তার মানে বুঝতে হবে যে অর্গানিক ম্যাটার আছে, বাট ইন ভেরি নেগলিজিবল অ্যামাউন্ট। আচ্ছা, নাও সাবস্টিটিউট অফ স্যান্ড। স্যান্ডের সাবস্টিটিউট হিসেবে আমরা কি করতে পারি? স্টোন স্ক্রিনিং। যখন পাথর ভাঙা হয়, সিলেট অঞ্চলে যারা গেছে দেখবে বড় বড় পাথরের বোর্ডা জাফলং থেকে নিয়ে এসে স্টোন প্রাসা মেশিনে স্টোন ভাঙা হচ্ছে, যেগুলো হচ্ছে রোড কনস্ট্রাকশন, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ইউজ করা হচ্ছে। তো এই যে স্টোন ভাঙার সময় যে ব্রিক ডাস্ট, স্টোন ডাস্ট যেগুলো, যে গুঁড়া গুঁড়া যেগুলো ইয়ে হচ্ছে, সেই ছোট ছোট দানাগুলোকেও আমরা সিভ অ্যানালাইসিস করে নিয়ে নাম্বার 4 শিপ দিয়ে যেটা পাস করে যাচ্ছে, সেটাকে আমরা স্টোন স্ক্রিনিং করে আমরা স্যান্ড হিসেবে ইউজ করতে পারি। একটা হচ্ছে সুরকি। সুরকি মারছে ইটের খোয়া ভাঙার পরে যে ইটের যে গুঁড়া 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 থাকে, সেটাকে হচ্ছে স্টোন এই স্যান্ডের সাবস্টিটিউট হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে। আচ্ছা, নাও দ্য ময়েশ্চার কন্ডিশন। বিভিন্ন ধরনের ময়েশ্চার কন্ডিশন থাকতে পারে। তো যেগুলো হচ্ছে ড্রাই স্যান্ড, ওভেন ড্রাই, মানে যে এই স্যান্ডে কোনো ধরনের ময়েশ্চার থাকে না, পুরোপুরি ড্রাই। আমরা যখন ঘরের বাইরে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কে, কনস্ট্রাকশন সাইটে যখন ফেলে রাখি, তখন সেটা হচ্ছে এয়ার ড্রাই। ভিতরেও কিছুটা অ্যাবজর্পশন আর ময়েশ্চার থাকে, বাট the surface or the body is comparatively dry, এটাকে বলা হয় এয়ার ড্রাই। স্যাচুরেটেড সারফেস ড্রাই কোনটা? সেটা হচ্ছে যে পুরোপুরি এটা টুলটুম্বুর অবস্থায় আছে, ইট ক্যানট টেক or absorb more water। এটা টোটালি ইট ইজ ফুল টু দ্য ব্রুম, এবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ অবস্থায় আছে এই স্যান্ডটা। আর কোনো এক্সটার্নাল অ্যাটমসফিয়ার থেকে কোনো ধরনের পানি বা ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব করতে পারে না। আর ড্যাম্প অর ওয়েটটা হচ্ছে এটা তো পুরোপুরি ভেজা আছেই, প্লাস এই স্যান্ড পার্টিকেলের সারফেসটা গায়ের বাইরেও ফোটা ফোটা পানি লেগে থাকে। দ্যাট মিন্স দিস ইজ দ্য ড্যাম্প অর ওয়েট কন্ডিশন। তো এটা হচ্ছে স্যান্ডের কন্ডিশন। এখন আমরা দেখবো যে স্যান্ডের বাকিং অফ স্যান্ড জিনিসটা কি। এই যে আমরা 4টা কন্ডিশন, বাকিং অফ স্যান্ডটা হচ্ছে যদি কোনো একটা পাত্রে আমরা স্যান্ড নেওয়ার পরে তার মধ্যে যদি কিছুটা পানি দেই, তাহলে ইনিশিয়ালি যখন স্যান্ড ভেজার পরে একটু ফুলে ওঠে, এবং তারপরে যখন পানির পরিমাণ আরেকটু যখন বাড়াতে চায়, তখন আস্তে 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 ভলিউমটা আবার চুপসে যায়, ভলিউমটা আবার কমে যায়। তো with the percentage increase of the water, the volumetric expansion of the sand, and with the further increase of water, again the volumetric reduction, this phenomenon is called the bucking of sand. তো এই কথাটা এখানে একটু বলা আছে, you can go through. The means the increase of the volume of sand due to the presence of moisture. The fine aggregate increases in the volume when they possess some moisture. এরপরে যখন ময়েশ্চার আরো বাড়ানো হয়, তখন কমে যায়। আমরা যদি এই পিছনে একটা ডায়াগ্রাম দেখি, আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা, বাকিগুলো তোমরা এখানে একটু পড়ে নিও, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট মেন কথা যেটা বললাম এইটাই। তো কাজে দেখা যাচ্ছে যে পার্সেন্টেজ অফ ময়েশ্চার 0%। যখন ওভেন ড্রাই ছিল, তখন দিস ইজ দ্য কোর্স স্যান্ড,
in green color, medium sand in say navy blue color, and the fine sand in say red color. তাহলে যখন 5% ময়েশ্চার মানে টোটাল ভলিউমের 5% ময়েশ্চার থাকলে আমরা দেখছি যে এটা পার্সেন্ট ইনক্রিজ ইন ভলিউম, এটা অলমোস্ট এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে 15 এর একটু বেশি, মানে 17 বা 18% পর্যন্ত ভলিউম এক্সটেন্ড করে। 5% এর বেশি যখন আরো পানি দেওয়া হয় বা আরো যখন ময়েশ্চার হচ্ছে, আস্তে আস্তে কিন্তু আরো ভলিউমেট্রিক রিডাকশন হচ্ছে। এইভাবে যখন 15% যখন ময়েশ্চার চলে আসছে, তখন আবার এটা ইনিশিয়াল স্টেজে চলে আসছে। মিডিয়াম স্যান্ডের ক্ষেত্রে এই ভলিউম এক্সপানশনটা একটু বেশি হয়, 5% এটা অলমোস্ট 30% এর কাছাকাছি এক্সপানশন হচ্ছে। আর ফাইন স্যান্ডের ক্ষেত্রে এটা অলমোস্ট 38% অর্থ অনেক বেশি এক্সপানশন হচ্ছে। কাজে আমরা দেখলাম স্যান্ড গ্রেন যত ফাইন হয়, মানে যত ছোট হয়, তত এই ভলিউমেট্রিক এক্সপানশনটা বেশি হয়। এই ভলিউমেট্রিক এক্সপানশন, এই প্রসিডিউরটাকে বলা হয় হচ্ছে বাকিং অফ স্যান্ড। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে 5% পানিতেই অ্যারাউন্ড 5% ময়েশ্চারে সবচেয়ে ভলিউম অফ দ্য স্যান্ড ইজ হাই। আর এরপরে পানির পরিমাণ যত বাড়ানো হয়, যে ভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন বা এই যে চুপসে যাওয়ার ঘটনাটা ঘটে। তো এইটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা ইউ মাস্ট গো থ্রু। তো দ্যাটস অল আমাদের, দ্যাটস অল অ্যাবাউট স্যান্ড। আমাদের স্যান্ডটা কমপ্লিট হয়ে গেল। তো আসলে আমাদের যে টোটাল যে টপিকগুলো আছে, আমাদের টোটাল 21 ক্লাস আমরা পাবো। তো 21 ক্লাসের মধ্যে কমপ্লিট করতে হলে আজকে আমার 4th ক্লাস হয়ে গেল, 2টা টপিক কভার। ঠিক আছে, নাও ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারি। কারো কোনো কোয়ারি আছে? জি না স্যার। ওকে, তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আমরা শেষ করি। থ্যাংক ইউ।